ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ठीक है अर्शदीप, तुसी बने रहो साडे नाल। अगे भी लाइव तस्वीरां असीं टिकरी बॉर्डर तो देखते रहांगे जिथों कि एक काफिला रवाना होया है और एक मीटिंग पॉइंट जाके मिलेगा जिथों कि सिंघू बॉर्डर वालों जो काफिला आ रहा है और उत्थों जाके एक वड्डा एक महा रैली कड्ढी जाएगी। तो एक दिलचस्प तरह की तस्वीर तुसी वेख सकते हो जिथे कि देश का अन्नदाता सड़कों ते आ चुका है और देश का अन्नदाता ट्रैक्टरां ते रैली कढ के केंद्र सरकार उत्ते एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने मंगां मनिया जा सकन और अन्नदाते वालों ये भी गल साफ कर दी गई है कि उदों तक पैर नहीं पुट्टणगे पिछे जो तक उन्होंने मंगां पूरियां नहीं हो सकदियां। तो तुसी कई तस्वीरां दे विच इस वेले तुसी 5 तस्वीरां दे विच वेख सकते हो कि वक-वक थावां तो न्यूज़ 18 की टीम तुहाडे तक बिल्कुल लाइव फुटेज पहुंचा रही है किस तरह एक काफिला जिहड़ा है ये वध रहा है और एक महा रैली की जाएगी, ट्रैक्टर रैली की जाएगी जिस दे नाल सरकार दे उत्ते दबाव बनाउण दी कोशिश की जा रही है कि उन्हां दीयां मंगां मनिया जा सकन। ते एक ट्रेलर तुसी वेख सकते हो जिहड़ा किसानां वल्लों विखाउण दी कोशिश की जा रही है और ट्रेलर दे विच ये भी गल किसानां वल्लों साफ कर दी गई है कि ये महज एक ट्रेलर है और 26 जनवरी नूं पूरी तस्वीर जिहड़ी है इसकी साफ की जाएगी। जेकर तुसी साडीआं मंगां नहीं मनदे तो साडे वल्लों ये अंदोलन होर ज़्यादा तिखा कर दिता जाएगा। एक किसानां दी रैली, एक ट्रैक्टर रैली इस करके भी इस वेले जरूरी हो गई है किसानां वास्ते क्योंकि कल 8वें राउंड की भी मीटिंग है और इस मीटिंग दे विच सब तो अहम खबर जिहड़ी इस वेले आ रही है उस दे विच यही है कि हुण जिहड़ा अधिकार है कानूनां दा वो शायद सूबा सरकारां नूं दिते जाने का प्रस्ताव जिहड़ा है न्यू प्रपोजल जिहड़ा है वो केंद्र सरकार वालों रखा जाएगा। पर जो किसान जथेबंदियां दे आगू ने अपनी मंगां नूं लैके बजिद ने कि सानू किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ सानू नहीं चाहिए, असीं किसी तरह का कोई सोध नहीं चाहते, असीं चाहुंदे आ कि किसी भी तरह ये जिहड़े खेती कानून ने इस सिरे तो रद्द होने चाहिए ने। तो तुहानूं लाइव तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं जिथे कि वड्डे काफिले ट्रैक्टरां दे देखे जा सकते हैं और हर उम्र का किसान, हर वर्ग के लोग इस ट्रैक्टर रैली दे विच पूरी शमूलीयत कर रहे हैं। फिर भावें वो पंजाब का किसान होवे, भावें हरियाणा का किसान होवे, यूपी का किसान होवे, उत्तराखंड का किसान होवे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि जिहड़े अन्नदाता ने वो पूरे इस वेले देश के अन्नदाता इस वेले सड़कों पर आए हुए हैं और अपनी मंगां नूं लैके पूरी तरह बजिद ने। और न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक किसान अंदोलन के नाल जुड़ी पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। एक लाइव तस्वीर तुहाडे तक पहुंचाई जा रही है जिस दे नाल इस किसान अंदोलन की एक हरकत साडे सामने आ सके कि किस तरह किसान अपनी मंगां नूं लैके बजिद ने और किस तरह केंद्र सरकार और किसानां दे विच एक सूत्रधार बनने की कोशिश जिहड़ी है न्यूज़ 18 पंजाब वालों की जा रही है। तो लाइव तस्वीरां तुसीं देख सकते हो और लाइव तस्वीरां टिकरी बॉर्डर तो जिहड़ा काफिला रवाना होया उत्थों दी तस्वीरां ने न्यूज़ 18 पंजाब दी वक-वक टीमां इस वेले वक-वक काफलियां दे नाल तुहाडे तक बिल्कुल लाइव फुटेज पहुंचा रही ने। तुहानूं दस दईए कि अज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस वे ते टीचा जिहड़ा है रखा गया सीगा, ट्रैक्टर रैली कड्ढण दा टीचा रखा गया KMP एक्सप्रैस वे ते और तुसीं वेख सकते हो कि वक-वक थावां तो काफिले ट्रैक्टरां दे रवाना हो चुके ने और एक विचकारला एक थां एक मीटिंग पॉइंट है जिथे कि सारे काफलियां ने मिलना है और उस तो बाद एक महा रैली की जाएगी। ट्रैक्टरां ते ट्रेलर तुसीं वेख सकते हो किसान जथेबंदियां दे वल्लों गल साफ कर दी गई सी कि महज एक ट्रेलर है और तुहानूं दस दी कि बीते दिन भी एक तरह की रिहर्सल जिहड़ी है वक-वक थावां ते भावें पंजाब होवे भावें हरियाणा होवे ते पंजाब और हरियाणा के किसानां वल्लों एक रिहर्सल की गई सी इस ट्रैक्टर रैली वास्ते और अज इस काफिले दे विच वध चढ़ के किसानां वल्लों अपनी हिस्सेदारी पाई गई है और जो किसान उस मोर्चे दे विच हजे तक भी नहीं पहुंचे सी वो भी हुण ट्रैक्टर लैके इस काफिले दे विच शामिल हो चुके हैं। ट्रैक्टर दे राही एक शक्ति प्रदर्शन विखाउण की कोशिश जिहड़ी किसानां वल्लों की जा रही है जिस दे विच हर उम्र का किसान इस वेले शामिल है। इस दे नाल ही महिलावां भी ने कुछ तस्वीरां असीं बीते दिन भी दिखाईयां सी जिस दे विच महिलावां ट्रैक्टर चला रही सी और कुछ महिलावां ट्रैक्टर चलाउणा खास इस दिन वास्ते सीख रही सी और 26 जनवरी नूं जो अंदोलन का ऐलान किया गया है, जो ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है उस दे विच भी वध चढ़ के महिलावां हिस्सेदारी पाउणगियां और तुहाडे तक पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब वालों दिखाई जा रही है। एक बार फिर तो सीधे रुख कर लेने हैं साडे सहयोगी अर्शदीप लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने। अर्शदीप होर की कुछ
ठीक है, तो ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो फिलहाल एक बार रोक कर लेने मेरे सहयोगी विजेंद्र साथ जुड़ चुके हैं सीधे जींद। तो विजेंद्र, क्या है पूरा मामला, आपसे समझना चाहेंगे किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया? जी देखिए नवजोत, ये जो मामला है जलालपुर कला गांव का मामला है। जींद के बिल्कुल सटा हुआ एक गांव है। रात को जो है किसी अज्ञात व्यक्तियों ने एक निजी कंपनी का जो टावर है, मोबाइल टावर, उसको आग के हवाले कर दिया। हमारी जो है कंपनी के वहाँ पर जो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनसे बात हुई। लगभग 10 लाख रुपए का बता रहे हैं वो नुकसान इसमें हुआ है। हालांकि सूचना पाकर जो सदर पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची और जो कंपनी के टेक्नीशियन है मंजीत, उनकी शिकायत पर जो है आग लगाने का, तोड़फोड़ करने का, नुकसान पहुंचाने का मामला जो है सदर थाने में दर्ज कर लिया है। पुलिस कार्रवाई की इसमें बात कह रही है और फिलहाल जो है पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह का ये जो मामला है, किसी कंपनी के टावर को आग के हवाले करने का पहला ये मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जो बाकी अन्य टावर हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में टावर हैं जिले के अंदर, इस प्रकार उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। एक बड़ा सवाल ये जिला प्रशासन के ऊपर अभी है। जी नवजोत। जी विजेंद्र, जिस तरह की माहौल इस वक्त बना हुआ है, खास करके अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो कई लोग इसमें शरारती अंसर भी ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं और यही उनके पास एक साधन है, तो क्या कुछ लगता है, क्या इस एंगल से जोड़कर देख रही है पुलिस इस मामले को? जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन चला हुआ है। पंजाब में काफी टावरों को नुकसान पहुंचाया गया और फिलहाल अभी हरियाणा के अंदर इस प्रकार की स्थिति न बने। और इसमें कौन लोग हैं, क्या किसानों की आड़ में कोई शरारती तत्व है या फिर ये जानबूझकर ऐसा किया गया है? हालांकि हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर इसको आग लगाई गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, कई बार टावरों पे आग लगने के मामले सामने आए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्मी या हीट की वजह से होते हैं। लेकिन इतनी सर्दी में आग
जो है टावर अपने आप नहीं पकड़ता है। तो पुलिस सीधे तौर पर ये मानकर चल रही है कि टावर को आग लगाई गई है। और एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर देखना होगा कि सुरक्षा को लेकर पुलिस क्या इंतजाम करती है। जी शुक्रिया विजेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरां ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ गर्मी पै रही होंदी है, बहुत ज़्यादा टैंपरेचर जिहड़ा तापमान जिहड़ा है बहुत ज़्यादा वधिया होया हुंदा है। तो उस केस दे विच कह सकते हैं कि मोबाइल टावर नूं अग लग गई या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस दे नाल भी जिहड़ा नुकसान है उसकी एक अलग ही तस्वीर हुंदी है। पर यह जिहड़ी तस्वीर तुहानूं भी असीं दिखा रही सीगी कि जींद विच जिहड़ा मोबाइल टावर सड़िया है इस नूं वेख के अगर पहली नज़र विच कहा जाए तो पहली नज़र दे विच साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस नूं साड़िया गया है और रात नूं इस घटना नूं अंजाम दिता गया है। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर की कुछ वजह रही जो कि इस मोबाइल टावर नूं साड़िया गया है, कौन ने वो लोग और आसे पासे दे CCTV या फिर कैमरा नूं भी खंगालण की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तुहानूं एक होर वड्डी खबर दस दिंदे आ। गलबात तो पहला किसानां दा शक्ति प्रदर्शन अज वेखण नूं मिलिਆ। ट्रैक्टर दे राही एक ट्रेलर विखाउण दी कोशिश किसानां वल्लों कीती गई है। ट्रैक्टर मार्च दे जरिए ताकत दिखा रहे ने देश दे अन्नदाता और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ते ट्रैक्टर परेड दी तस्वीरां भी न्यूज़ 18 पंजाब ते तुसीं देख सकदे हो। कुंडली टिकरी गाजीपुर रेवासन तो ये ट्रैक्टर जिहड़े ने ये पहुंच गए ने और अज दा ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी का एक ट्रेलर होवेगा। किसानां वल्लों पहला ही ये गल साफ कर दी गई है। सरकार ते किसानां विचाले कल 8वें राउंड की मीटिंग होने वाली है। गलबात तो पहला सरकार ते दबाव बढ़ाउण की कोशिश कुछ इस तरीके दे नाल कीती जा रही है और दिल्ली बॉर्डर ते किसानां दे अंदोलन नूं 43 दिन हो चुके ने ते लगातार तुहानूं दस दें कि देश दा अन्नदाता 43 दिनां तो सड़कां ते डटिया होया है और अज ते किसानां वल्लों ट्रैक्टर दे राहीं एक सुनेहा देने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार नूं कि जेकर साडियां मंगां तुसीं नहीं मानदे तां असीं जिस तरह अपने घर चबारे छड्ड के सड़कां ते उतरे होए हैं उस तरह असीं अपने जिहड़े सन ने उन्हां नूं भी असीं अपने सड़कां ते लैके आवांगे, भावें ओह
ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਿਵਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 8ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਫਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫਲਾ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਫਲਾ 11:30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 11:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਨੋ SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 1-to-1 ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ ਐਂਡ ਆਊਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਨਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। सवाल ये है कि आप जी। ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने कंसर्न लेटर सीबीआई से वापस लिया। इस केस में सीबीआई कोई भी जांच करने से वो तो आप उसकी बात कर रहे हैं, वो बरगाड़ी वाले की। बेअदबी मैं कह रहा हूं हाँ, बरगाड़ी बेअदबी वाला। नहीं, पंजाब सरकार ने सीबीआई से कंसर्न वापस ले लिया। मतलब आप कोई भी जांच बगैर सरकार की इजाजत के सीबीआई नहीं कर सकती। वही मांग कर रहे हैं हम। दूसरा आपने कहा कि सीएम साहब की बात क्लीन चिट है जो वो हमेशा दे देते हैं, तो सर इसकी कैसे हो सकती है? हाँ, मैंने कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो, हम इसको पब्लिक डोमेन में आपके थ्रू ले जा रहे हैं, हम इसको लीगल फोरम पर भी ले जाएंगे, लीगल फोरम पर भी लेके जाएंगे। अगर पब्लिक डोमेन में जब सीएम साहब ने इसको क्लीन चिट ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀ ਰਹੇਗੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਐਤਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। 93 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 93% ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ 8ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ